रेडियो और रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप. गपशप का प्रोग्राम है. We've been talking about this for a week now. Initiative that Spice Radio started and talked to Vancouver Province and Vancouver Desi to join hands with us. Mosaic joined hands with us. All the municipalities very nicely said, yes, we want to be involved in this. RBC said they would like to get involved, and the initiative is to raise your hands against racism. And for that we have an old friend of our station and a friend, Raj Chauhan here. How are you doing, sir? Very good. Happy New Year. Happy New Year to you too. You're looking great. Thank you. So is it the new diet, or is it the new way that you are walking and jogging? No, it was the excitement to come here. Well said. You've been involved in many things, and Sanu Sare, actually we'll talk in 3 languages, right? Sure. The first thing, the initiative that we've started. Can you say a few things about that? Sushma ji, first of all, I really want to say thank you for taking this initiative. As you know, for the last many years, you and I and many of our friends have worked together to fight racism in British Columbia. Racism is a phenomena that, had been with us for a long time and probably will be there for, a long time as well. Mm-hmm. But it makes very important an institution like yours to raise awareness, to make sure the people don't forget their daily frustrations, their when they deal with people, sometimes racism comes in a very different way of forms. Mm-hmm. In the past, as you remember, in the 70s, when we were fighting racism, it was very obvious, in your face kind of racism. Right. Now racism is still there, but it's a bit subtle, mm-hmm. And people are still experiencing racism. So for that reason, for Radio MGM, Radio 1200 and Spice Radio to take this initiative is very commendable. Well, thank you very much. And I think you yourself have worked with the farm workers, you've worked with the people of our community mm-hmm. to help them face that and overcome that. Well, as you remember, in 1980, we formed the BC Organization to Fight Racism. Right. In those days, that, as I said earlier, racism was much more prevalent. Prevalent. But, we had a very wide range kind of movement at that time. People from the Chinese community, the natives, from Koreans, from Ethiopians. They were all part of that group mm-hmm. that we started in 1980. And that's what we need to still do it. Mm-hmm. Because what happens now, when we talk to individuals who face racism, discrimination in some form, but it kind of stays there. Yeah, we talk about it, but there are no solutions. No solutions. So what we have to do also, we need to talk to young people. Mm. The younger generation needs to also stand up, because they may think, well, I'm second generation, I'm not experiencing that way, but they do. And so we need to talk to them as well. Mm-hmm. ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਬਰਨੀ ਮਰਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਹੈ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਟੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਬੈਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. ਵਾਟ ਆਰ ਯੂਰ ਥਾਟਸ? ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਰ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ to challenge the color barriers? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੋਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਹਰਾ ਹੋਵੇ, ਪੀਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਨੀਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਹੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਅ ਵੇ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਫਾਈਟ ਰੇਸਿਜ਼ਮ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ. ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ. ਜੌਹਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਲ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ
ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਬਲੰਟ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਟਸ ਸਟਿਲ ਦੇਅਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਹ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਓਨੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਰੇਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲੀਨਅਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਅੰਡੇ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਹਰਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਟ ਬੈਕ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਲਾਨਡ, ਬੜੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੜੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਕੂ ਮੂੰਹ ਮੇਂ ਰਾਮ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਵਾਈਲ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਆਫਿਸ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਨੀਤਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਕੋਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਰ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਾਂ ਲੰਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ BC ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਦੇ ਸਟਿਲ ਜੇ 2 ਕਲਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, 2 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, 1 ਸੀਟ ਖਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਟਿਲ, ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ I don't know, they feel comfortable with their own color or something, but ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬੋਦਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਬੋਰਟਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੈਟਸ ਟਰੂ। ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਆ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਬਿਗਰ ਐਫਰਟ। ਲਾਈਕ 1980s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਾਂ BC ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਦੇयर ਵਾਸ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, that should be utilized more. We should reach out to younger people through social media, which is very powerful tool. ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, that's very important. Government ਨੂੰ like ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਬੁਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਲੋਗਨੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਓਵਰ ਦੈਟ ਬੈਰੀਅਰ, ਬਟ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰਮ ਦ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ, kindergarten ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ they get to meet people who are outside of their own skin. Exactly. Right. Like yesterday I was in a school, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ South Slope School. I go regularly to all schools. ਹਾਂਜੀ। Grade 4 and 5, I was reading stories to them. Right. I intentionally talk to the teacher and pick a book
which highlight that kind of those differences. ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡ 10 ਨੇ ਜਾਂ 4 ਜਾਂ 5 ਵਾਲੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਲੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, there's no difference between you and me. That's what we have to do. ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, if you look at the Indian community, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਐਡਸ ਪੜ੍ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਰੀ ਚਿੱਟੀ ਜਾਂ ਗੋਰੀ ਚਿੱਟੀ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਫੇਅਰ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, then we get a little worried, right? Exactly, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਹੀਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਸਟਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ, ਰਾਈਟ, ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਬੋਦਰਿੰਗ ਮੀ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਆ, ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਪੁੱਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦਰਿਆਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾੜ ਨੇ ਉਹ ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਾੜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੈਠਾ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਲਾਕਾਵਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਟੂਵਰਡ ਸਮਬਡੀ ਐਲਸ ਔਰ ਸਮ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਵਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਯੈਸ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਸੋ ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਭੇਜੇ ਸਾਨੂੰ। we would like to talk to the Prime Minister of Canada, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭੇਜੀਏ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। the first letter that we got from a young kid said that next election ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, would you please keep people of different nationalities in your ministries? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਟੋਕਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਬਟ ਨਥਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦੈਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਚੇਂਜ। Well, look at the public service ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ federal level, municipal level, provincial level, everywhere. Yes. It still does not reflect the actual community makeup. No, it doesn't. ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ minorities ਨੇ, regardless which background they are from, but that's not reflective in the overall workforce ਦੇ ਵਿੱਚ। We need to change that. We need to change. I'm not saying ਕਿ ਸਾਨੂੰ quota system ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, right? ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ right policies ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਈਟ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਬਰਾਊਨ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਕੁਅਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜੌਬ ਇਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਲ ਗੈਟ ਮੋਰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੈਨ ਯੂ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਅਪ, ਯੈਸ, ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਰੀਅਲੀ ਬੀ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਆਲ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ wherever we can, yes, about this. We take this opportunity and thank you for coming out to our studios and talking to us. My pleasure. Thank you very much for having me. Raj Chauhan, MLA, and we are in your constituency. And Sushma ji, also I want to participate in this initiative more. Thank you. In any which way, as my elected capacity or my individually, and I'll be there with you on March 21st. Thank you. And on the 7th, we are looking for an area in Burnaby where we can have people come up and put their hand on a piece of paper, colored hand on white piece of paper, so that we can, take that paper with us. If you come to my office, you will see I have a big framed picture with all the kids' hands. I have framed it, and it's there. Thank you. Thank you so much. Thank you.